Happy morning, dear students. Welcoming you all to this online class. So, we have completed Unit 21. Today, we will start Unit 22 World of Microbes. In this lesson, you are going to discuss about different types of pathogens, its shape, structure, types, and the role of these microbes in various fields such as agriculture, food industries, and medicine. Microbiology. What is meant by microbiology? Micro means small and biology means study about the living things, right? So microbiology is a branch of biology that deals with the living organisms of microscopic size, which includes bacteria, fungi, algae, protozoa, and viruses. Simply we can say microbiology as study about microorganisms. Microbiology is nothing but study about microorganisms. Some of the microorganisms which we come across in our life are beneficial to us, which is used for the preparation of curd, bread, cheese, alcohol, vaccines, and vitamins, while some others are harmful, causing diseases to plants and animals, including human beings. So this lesson will explore the beneficial and harmful effects of microbes in relation to welfare of humankind. Microbes and their types. Microorganisms differ from each other in size, morphology. Morphology means outward structure, habitat, the place it lives, வாழக்கூடிய இடம், metabolism, and several other features. Microbes may be unicellular, or it may be a multicellular, or it may be acellular. Unicellular single cell, multicellular நிறைய cells, acellular cellே இல்லை. So suppose for example if you take virus is not composed of cells, right? So types of microbes includes bacteria, virus, fungi, microscopic algae, and protists. First we see bacteria. Bacteria are microscopic single-celled prokaryotic organisms without nucleus. Prokaryote அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அங்கே நியூக்ளியஸ் இல்லை, நியூக்ளியஸ் மட்டும் இல்லை, மற்ற செல் ஆர்கனல்ஸும் இல்லை. Although majority of bacterial species exist in single-cell forms, some appear to be filament of loosely joined cells. So mostly this bacteria வந்து single cell-ஆக தான் இருக்கும். சில சமயம் பார்த்தோன்னா loosely joined ஒரு filament போல இருக்கும். The size varies from less than 1 to 10 micrometer in length and 0.2 to 1 micrometer in width. Bacteria may be motile. Motile means they may move or may not move. Move பண்ணு இல்லைனா பண்ணாது. Special structures like flagella are found on the cell surfaces for motility. ஸோ ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், இப்போ நம்மளுக்குலாம் லெக்ஸ் இருக்குது நடக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி பாக்டீரியா மூவ் ஆகணும்னா இட் ஹாஸ் எ லாங் ஹேர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃப்ளாஜெல்லா. ஃப்ளாஜெல்லா வந்து அதனுடைய செல் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தட் ஃப்ளாஜெல்லா இட் கேன் மூவ் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு another place. Next is the shapes of bacteria. So based on the shapes, bacteria can be grouped as spherical, rod-shaped, and spiral-shaped. Spherical-shaped bacteria are called as cocci, and rod-shaped bacteria is called as bacilli, and spiral-shaped bacteria are called as spirilla. Rod-shaped na you can see in this picture, you can easily identify rod, coccus na spherical round இருக்குது, spirillum na spring போல இருக்கு, right? So these microorganisms can be viewed only with help of microscope. சாதாரண நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது, மைக்ரோஸ்கோப் மூலயமா தான் பார்க்க முடியும். ஸோ அப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பை யார் வந்து கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆண்டோனியோ வான் லீவன்ஹூக். ஓகே, ஆண்டன் வான் லீவன்ஹூக் first microbiologist designed his own microscope. In 1674 he took plague from his own teeth. plague-னா அது அழுக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு பல்லில் படர்ந்துருக்கக்கூடிய அந்த அழுக்கை எடுத்து வச்சு அவர் என்ன பண்ணார், அப்சர்வ் பண்ணாராம் மைக்ரோஸ்கோப்பில். So he was very astonished to see many tiny organisms moving around which otherwise invisible to our naked eyes. சாதாரணமாக பார்க்கும்போது தெரியல, ஆனால் மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும்போது நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் மூவ் ஆகிறத பார்த்துருக்காரு. ஆண்டன் வான் லீவன்ஹூக் was the first to design the microscope. So what is the structure of the bacterial cell?
பாக்டீரியல் செல் ஆஸ் செல் மெம்பரைன். செல் மெம்பரைன்றது செல்லை கவர் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெம்பரைன் விச் இஸ் கவர்டு பை செல் மெம்பரைனுக்கு மேலே இன்னொரு ஸ்ட்ராங் ரிஜிட் செல் வால் இருக்கும், அதுக்குள்ள செல் மெம்பரைன். In some bacteria outside the cell wall there is additional slimy protective layer called capsule. ஒரு சில பாக்டீரியாவில் இந்த செல் வாலுக்கு மேலேயும் ஒரு கவரிங் இருக்குமா, that is called as capsule. This capsule is made up of polysaccharides. Polysaccharide it's nothing but carbohydrate. ஓகேவா. த பிளாஸ்மா மெம்பரைன் என்க்ளோசஸ் த சைட்டோபிளாசம். உள்ளே இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா மெம்பரைன் செல் மெம்பரைன் எல்லாம் ஒன்று தான். ஸோ பிளாஸ்மா மெம்பரைனுக்குள்ளே என்ன இருக்கும், சைட்டோபிளாசம். அந்த சைட்டோபிளாசமில் நியூக்ளியஸ் இருக்கும், ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது, அண்ட் டிஎன்ஏ விச் ஆக்ட் ஆஸ் எ ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். டிஎன்ஏ தான் பாக்டீரியாவில் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். ரைபோசோம்ஸ் ஆர் த சைட் ஃபார் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ். ரைபோசோம் என்ன பண்ணும், ப்ரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணுது. தே லேக் மெம்பரைன் பவுண்ட் ஆர்கனல்ஸ். மற்ற செல் ஆர்கனல்ஸ்லாம் இல்லை, பிகாஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் பாக்டீரியா இஸ் எ ப்ரோகாரியாட். Okay. In addition to this, a small extra chromosomal circular DNA called plasmid is found in the cytoplasm. சைட்டோபிளாசமில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோம் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இருக்குது, ஒரு சர்க்குலர் டிஎன்ஏ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளாஸ்மிட் விச் இஸ் present in the cytoplasm. Right, this is the structure of bacterial cell. If question is asked, you have to draw the diagram and you have to write this explanation. It is made up of cell wall. செல் வால்க்குள்ள செல் மெம்பரைன், சில இதில் செல் வால்க்கு மேலே இன்னொரு லேயர் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கேப்சூல் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பாலிசாக்ரைட். செல்லுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா சைட்டோபிளாசமில் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ்னால் தெளிவான நியூக்ளியஸ் இருக்காது, அதான் இன்சிபியன்ட் நியூக்ளியஸ். ரைபோசோம்ஸ் இருக்குது, ரைபோசோம் எதுக்கு, புரோட்டீனை சிந்தசிஸ் பண்ணும். டிஎன்ஏ இருக்குது, அதுதான் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். அதர் தென் திஸ் அங்கே ஒரு சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இருக்குது, அதுக்கு பேர் பிளாஸ்மிட். Right, so that's all about bacteria. Next we move on to virus. The term virus in Latin means venom or poisonous fluid. Virus அப்படின்னா என்னது, poisonous fluid. So these viruses are non-cellular self-replicating parasite. செல் இல்லை, ஆனால் என்ன பண்ணும், தானாக ரெப்ளிகேட் பண்ணக்கூடிய parasite. What is by parasite? The organisms which lives on other organisms. மற்ற உயிருள்ள ஆர்கனிசம்ஸில் தான் அது வாழும். வைரஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வைரஸ் எக்ஸிபிட் டூ கேரக்டர், லிவிங் கேரக்டர் அண்ட் நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ். ஓகே, அண்ட் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் தட் கவர்ஸ் த சென்ட்ரல் நியூக்ளிக் ஆசிட் மாலிகுல். வைரஸ்ன்னு சொன்னோன்னா அவுட்டர் லேயர் இஸ் கவர்ட் பை ப்ரோட்டீன், உள்ளே வந்து பார்த்தோன்னா நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்குது, வெதர் இட் மே பி டிஎன்ஏ ஆர் இட் மே பி ஆர்என்ஏ. ஸோ ப்ரோட்டீனோட அமௌண்ட் வந்து வேரி ஆகும். நியூக்ளிக் ஆசிட் டிஎன்ஏவாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் T4 பாக்டீரியோஃபேஜ். ஆர்என்ஏவாக இருந்தால் அது டொபாக்கோ மொசைக் வைரஸ். A simple virus particle is often called as viron. வைரஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வைரான். They grow, multiply only in living cells. எந்த செல்ஸில் இருக்கும், லிவிங் செல்ஸில் மட்டும்தான் வளரும், மல்டிப்ளை ஆகும். They are the smallest among the infective agents. இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸில் இதுதான் ரொம்ப சின்னது, which ranges from 18 to 400 nanometer. They can live in plants, animals, human beings and even bacteria. எங்கெங்கெல்லாம் வாழுது, பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸு, ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஈவன் பாக்டீரியாவில் கூட வாழுமா. They can be easily transmitted from one host to another. ஈஸியாக ஒருத்தவங்க கிட்ட இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இப்போ நம்ம அனுபவிச்சுன்னு இருக்கிறோம் இல்லையா, கொரோனா வைரஸ் ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடியது, கண்ணுக்கு தெரியல. So what are the characters of virus? Virus exhibit both living and the non-living characters. Living characters of viruses are they have nucleic acid. அதுக்குள்ள genetic material இருக்குது, nucleic acid, whether it may be RNA or DNA. அது வந்து replicate ஆகும், ஓகேவா, நிறையா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ செகண்ட் ஒன், they can multiply in the living cells of the host. நம்ம லிவிங் செல்லுக்குள்ளே வந்த பிறகு தான் அது மல்டிப்ளை ஆகும். தேர்ட் ஒன், they attack the specific host. நம்ம உடம்புக்குள்ளே வந்தால் நம்மளை அது அட்டாக் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ அப்போ தீஸ் ஆர் த 3 லிவிங் கேரக்டர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், தே ஹாவ் நியூக்ளிக் ஆசிட். செகண்ட் ஒன், தே மல்டிப்ளை. தேர்ட் ஒன், தே அட்டாக். அண்ட் த நான் லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் வைரஸஸ் ஆர், வைரஸஸ் ரிமைன் ஆஸ் இன்னட் மெட்டீரியல் அவுட் சைட் த ஹோஸ்ட். எப்போ ஒரு ஹோஸ்ட்டை விட்டு வெளியில் இருக்குதோ, ஒரு உயிரினத்தை விட்டு வெளியில் இருக்கும் பொழுது வைரஸ் ஒரு நான் லிவிங், ஒரு கல் போல் கிடக்கும், ஒரு இன்னட் மெட்டீரியல், உயிர் இல்லாத ஒரு பொருளாக இருக்கும்.
அதனால தான் நம்மள கையில் க்ளவுஸ்லாம் போட சொல்கிறாங்க. கையில் ஏன் சானிடைசர் போட சொல்கிறாங்க? டேபிள் மேலே எங்கேயாவது கதவு, நம்ம நிறைய இப்போ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ viruses remain as inert material outside the host. They are devoid of cell membrane and cell wall. அதுக்கு செல் மெம்பரேன் கிடையாது, செல் வால் கிடையாது. Okay, the viruses are devoid of cell organelles like ribosomes, mitochondria, etc. They can be crystallized. அது நம்ம கிறிஸ்டல்னா அதை தூளாக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ these are the non-living characters of viruses. So what are the different types of viruses? Viruses are categorized as plant viruses, animal viruses, and bacteriophages. Plant viruses, viruses that infect the plants. Example, tobacco mosaic virus, cauliflower mosaic virus, potato virus. So these are some of the plant viruses. Animal viruses அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா viruses that infect animals. Example, adenoviruses, retroviruses அந்த HIV AIDS வரும் இல்லையா, அது influenza virus, polio virus. These are some of the animal viruses. Bacteriophage அப்படின்னா என்னது? நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், வைரஸ் கேன் இன்ஃபெக்ட் பாக்டீரியா. அப்போ வைரஸ் தட் இன்ஃபெக்ட் த பாக்டீரியல் செல் இஸ் கால்ட் அஸ் T4 bacteriophage. அது எப்படி இருக்குதுன்னு இந்த பிக்சரை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும். புரிஞ்சுதா? ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் viruses. Next we move on to fungi. Fungi, they lack chlorophyll. Hence they depend on living or the dead host for their nutritional needs. அதுக்கு chlorophyll இல்லை, தானாக ஃபுட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு டிபெண்ட் அப்பான் த அதர் லிவிங் ஆர் த டெட் substances. Fungi living on the living host are called as parasites, and those that are living on the dead organic matter are called as saprophytes. ஒரு உயிரினம் இன்னொரு உயிரினத்தில் வாழ்ந்தால் அது பாரசைட். அதே ஒரு உயிரினம் ஒரு டெட் ஆர்கானிசம்ஸை சாப்பிட்டு வாழ்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சாப்ரோஃபைட்ஸ். The body of the fungus is called thallus. Single-celled yeast ranges from 1 to 5 micrometer in width. They are spherical in shape. Flagella are absent. Flagellaலாம் இருக்காது. Hence they are non-motile. மூவ் பண்ண முடியாது. In case of multicellular organ forms, the thallus is called as mycelium. ஸோ சில மல்டிசெல்லுலார் ஃபார்ம்ஸில் பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்ட் வந்து சிங்கிள் செல், மல்டிசெல்லுலார் அனிமல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் ஹேஸ் thallus, which is called as mycelium. Mycelium is a complex structure of several filaments called hyphae. ஸோ myceliumன்றது சின்ன சின்ன ஃபிலமெண்ட் விரல் போல இருக்கும். That is called as hyphae. Each hypha is 5 to 10 micrometer width wide. They are tube-like structures filled with the protoplasm and cell organelles. Tube போல இருக்கும், அதுக்குள்ள protoplasm and cell organelles இருக்கு. Cell wall is made up of cellulose. ஏன்னா இது ஒரு type of plant போல. Okay, it is made up of cellulose. Cytoplasm contains small vacuoles which is filled with cell sap. Cell sapனா cell fluid. Nucleus, mitochondria, Golgi body, ribosomes and endoplasmic reticulum. இந்த ஃபங்கையில் எல்லா செல் ஆர்கனல்ஸும் இருக்கு. ஃபுட் மெட்டீரியல் ஸ்டோர்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிளைக்கோஜன். ஃபுட் மெட்டீரியல் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும்? கிளைக்கோஜன் இஸ் நத்திங் பட் எ கார்போஹைட்ரேட். தே ரீப்ரொடியூஸ் வெஜிடேட்டிவ்லி. இது எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? ஒரு வெஜிடேட்டிவ்லி அப்படின்னா ஒரு ஈஸ்ட்லேருந்து இன்னொரு ஈஸ்ட் மறுபடியும் உருவாகும், அந்த போல். ஸோ பைனரி ஃபிஷன், பட்டிங், ஃப்ராக்மெண்டேஷன். பைனரி ஃபிஷன்னா ரெண்டாக உடையும், பட்டிங்னா ஒரு மொக்கு போல் விடும், அதுலேருந்து பிரிஞ்சு வளரும். அடுத்தது ஃப்ராக்மெண்டேஷன்னா துண்டு துண்டாக வெட்டுறது. அண்ட் தென் ஏசெக்ஷுவல்னா ஸ்போர் ஃபார்மேஷன். அண்ட் செக்ஷுவலி அப்படின்னும் பொழுது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட் மீட் பண்ணி ஒரு ஆந்த்ரேடியமும் ஊகோனியமும் உருவாகும். ஸோ தே ரீப்ரொடியூஸ் செக்ஷுவலி, asexually and vegetatively. Next is prions. The term prion was coined by Stanley B. Prusiner in the year 1982. Prionsன்றது ஒரு viral particles which contain only protein. Prionsன்றது புரோட்டீன் இருக்கக்கூடிய ஒரு prion புரோட்டீன் இருக்குது. அப்போ பேரில் அப்படியே ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணு, புரோட்டீனில் PR, வைரானில் இருக்கக்கூடிய ION, அப்போ prions. They do not contain nucleic acid. They are infectious and smaller than viruses.
prions are found in neurons and or rod shape. Prions எங்க இருக்கும்? நம்மளோட நியூரான்ஸ் நரம்புகள்ல இருக்கும். Okay, and they are rod shaped. Prions induce changes in the normal proteins. நார்மலாக நம்ம உடம்புல கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸில் சேஞ்சஸை ஏற்படுத்தும். This results in the degeneration of nervous system. நம்மளோட நர்வஸ் சிஸ்டமை அழிக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது இந்த prions. Right? Next we move on to applications of microbes. That means microorganisms வந்து எந்த அளவுக்கு ஹியூமனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. First, microbes in agriculture. Microbes play an important role in agriculture as a biocontrol agent and biofertilizers. So biofertilizers are microbes என்ன பண்ணும்? Microorganisms which enrich the soil with nutrients are called as biofertilizers. இந்த microorganisms soil enrich பண்ணுதோ with help of the nutrients, they are called as biofertilizer. Bacteria, cyanobacteria and fungi, these are the main source of this biofertilizer. Nitrogen is one of the main source of plant nutrients. Plantக்கு nitrogen ரொம்ப முக்கியம். அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை டைரக்டாக இப்போ காம்போசிஷன் ஆஃப் ஏர் பார்த்தோம்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 78% ஆஃப் நைட்ரஜன். ஆனால் அதை நம்மளால் அப்படியே டைரெக்டாக பிளான்ட்ஸ்னால யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. இட் ஷுட் பி கன்வெர்டட் டு அவைலபிள் ஃபார்ம் ஆஃப் நைட்ரஜன். திஸ் இஸ் டன் பை த மைக்ரோப்ஸ் எய்தர் இன் த ஃப்ரீ லிவிங் கண்டிஷன் ஆர் பை ஹேவிங் த சிம்பயோட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த பிளான்ட்ஸ். அப்போ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது? அட்மாஸ்பியரிக் நைட்ரஜனை என்ன பண்ணும்? பிளான்ட்டுக்கு தேவையான அளவு ஒரு நைட்ரஜனாக மாற்றி கொடுக்குது. புரியுதா? எக்ஸாம்பிள் அசெட்டோபாக்டர், நோஸ்டாக் அண்ட் சிம்பயோட்டிக் மைக்ரோப்ஸ் லைக் ரைசோபியம் எக்ஸெட்ரா. Next one, the microbes as biocontrol agent. Next is microbes as biocontrol agents. Microorganisms used for controlling the harmful or pathogenic organisms and pests of plants are called as biocontrol agents. It is also called as biopesticides. So when the microorganisms pathogenic organisms control பண்ணுதோ, plants பாதுகாக்குதோ, அதுக்கு பேர் biopesticides. Bacillus thuringiensis BT அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is a species of bacteria that can produce a protein called as cryproteins. அப்போ BT bacteria produces a toxin substance that is called as cryprotein which kills the insect larva. So these spores of Bacillus thuringiensis are also available in sackets. இந்த Bacillus thuringiensis சின்ன சின்ன பேக்கெட்டில் கூட கிடைக்கும். அதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி பிளான்ட்ஸில் ஸ்ப்ரே பண்ணோம் அப்படின்னா இன்ஃபெக்டட் லார்வா எல்லாமே அழிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் ஏஜென்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் microbes in industries. So microorganisms plays a very important role in the production of wide variety of valuable products for the welfare of human beings. It is used for the production of fermented beverages. Fermented அப்படின்னா புளிக்க வைத்தன்னு அர்த்தம். So fermented beverages. Beverages like wine are produced by fermentation of grape fruits by Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae is nothing but yeast. கிரேப் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா, கிரேப் ஃப்ரூட்ஸில் போட்ட ஜூஸு, அதை புளிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா அது கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணணும். ஈஸ்ட் ஆட் பண்ணி அப்படியே வச்சுருந்தோன்னா அதுதான் ஒயின். ஓகே. அண்ட் இட் ஆல்சோ யூஸ்டு ஃபார் க்யூரிங் ஆஃப் காஃபி பீன்ஸ், டீ லீவ்ஸ் அண்ட் டொபாக்கோ லீவ்ஸ். The beans of coffee and cocoa, leaves of tea and tobacco are fermented by the bacteria Bacillus megaterium. This gives a special aroma smell. ஓகேவா? அந்த டீ காஃபியில் ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரதுக்கு காரணம் Bacillus megaterium. And it also helps in the production of curd. கேர்டுனா பாலை தயிராக மாற்றுறது. பாலை தயிராக மாற்றுறது எதுன்னு பார்த்தோன்னா lactobacillus. And then it is also helpful in the production of organic acid, enzymes and vitamins. Organic acids such as oxalic acid, acetic acid, citric acid, these are all produced by the fungus Aspergillus niger. And the enzymes such as lipase, invertase, protease and glucooxidase are derived from microbes.
yeast or rich source of vitamin B complex. So what are enzymes? Enzymes na enna? Enzymes are the substance which speeds up the reaction. ஒரு ரியாக்ஷனை அதிகப்படுத்தும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்றோம், அந்த ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ணும். அப்போ அந்த ஃபுட்டு டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது சில என்சைம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணும்? ஒரு ரியாக்ஷனை அதிகப்படுத்தும். ஸோ திஸ் ஆர் த மைக்ரோப்ஸ் யூஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன், மைக்ரோப்ஸ் இன் மெடிசன். So microbes are also used in medicine as antibiotics and vaccines. So antibiotics na enna? These are the metabolic products of microorganisms which in very low concentration are inhibitory or determinable to other microbes. சிம்பிளாக சொல்லணும்னா, ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு மைக்ரோ ஆர்கானிசமை அழிக்கிறது. இதுக்கு பேர் தான் ஆன்டிபயோட்டிக். Using one microbe in a very low concentration which helps to prevent the growth of the other microbes. In 1929, Alexander Fleming produced the first antibiotic penicillin. Alexander Fleming penicillin antibiotic first கண்டுபிடிச்சார். In human beings, antibiotics are used to control the infectious diseases like cholera, diphtheria, pneumonia, typhoid, etc. So you can able to see in this tabular column there are different types of antibiotics which are produced from bacteria and fungi. So in bacteria, the type of microorganism used are streptomyces. Streptomycesல ரெண்டு இருக்கு. Streptomyces grisas and Streptomyces erythraeus. Streptomyces grisas produces an antibiotic called streptomycin. சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், கையில் அடிபட்டுருச்சு, இப்போ ஏதோ ஒரு புண்ணா எடுத்து இல்லைனா ஏதாவது கையில் வெட்டிக்கிட்டீங்க, அப்புறம் ஒரு ஆயின்மெண்ட் தடவும், ஸ்ட்ரெப்டோமைசின் அப்படின்ற ஆயின்மெண்ட். இப்போ நம்ம உடம்புல ஏதாவது அடிபட்டால் தான் பாக்டீரியா உடம்புக்குள்ளே என்டர் ஆகும். ஸோ அதை தடுக்கிறதுக்கு உண்டான மருந்து தான் இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்ட்ரெப்டோமைசின். அண்ட் தென் ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் எரித்ரஸ், இட் காசஸ் எரித்ரோமைசின். And another type of microorganism, that is Bacillus subtilis, which produces an antibiotic called bacitracin. And in fungi like Penicillium notatum, Penicillium notatum அப்படின்ற ஃபங்கஸ்ல இருந்து தான் பெனிசிலின் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு அலெக்சாண்டர் ஃப்ளெமிங். ஸோ திஸ் பெனிசிலின் இஸ் கால்ட் ஆஸ் குவீன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். ட்ரக்ஸ்லேயே இதுதான் ராணின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். நெக்ஸ்ட் இஸ் வேக்சின்ஸ். வேக்சின்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் பை கில்லிங் ஆர் மேக்கிங் த மைக்ரோப்ஸ் இன்ஆக்டிவ். மைக்ரோப்ஸை சாகடிச்சோ இல்லை அதை ஆக்டிவாக இருக்கும் அதை இன்ஆக்டிவாக மாற்றியோ உருவாக்கலாம். தீஸ் இன்ஆக்டிவ் மைக்ரோப்ஸ் ஆர் unable to cause diseases but stimulate the body to produce antibodies against the antigen in the microbes. So vaccines நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடிஸை உருவாக்கும். ஓகேவா? So there are different types of vaccines. We can see in this tabular column. The type of vaccine is the live attenuated vaccine. உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஆக்டிவான வேக்சின். அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா MMR. MMR அப்படின்னா மிசில்ஸ், மம்ஸ் அண்ட் ரூபெல்லா. இந்த தட்டம்மை, தொண்டை அம்மை அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க, அம்மை போடும் இல்லையா, ஸோ அதுக்கெல்லாம் MMR. அண்ட் தென் BCG. BCG is nothing but Bacillus calmette-guerin. So this BCG is used to cure tuberculosis. ஃபஸ்ட்டு குழந்தை பிறந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நம்ம உடம்புல செலுத்தக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு வேக்சின் எதுன்னா இந்த பிசிஜி தான். ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த், த நெக்ஸ்ட் டே 1 or 2 days, this BCG is introduced into the child to prevent tuberculosis. Next is the inactivated. Inactivated means activate ஆகாத இல்லைனா killed antigen, which helps to produce the polio virus. அது போலியோவை நம்மளுக்கு வரவிடாமல் பண்ணும். போலியோ ட்ராப்ஸ் அதெல்லாம் வருஷத்துக்கு 2 தடவை போடுவாங்க, பார்த்துருப்பீங்க, கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. 1 to 5 years of சில்ட்ரனுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து கொடுக்கறது. அடுத்தது சப்யூனிட் வேக்சின். சப்யூனிட் வேக்சின் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் பியூரிஃபைட் வேக்சின்ஸ். அது வந்து பார்த்தோன்னா ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின். ஹெப்பாட்டிக் அப்படின்னாலே லிவர் சம்மந்தப்பட்ட நோய்களை அது கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி அப்படின்ற டிசீஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஹெப்பாட்டிட்டிஸ் பி வேக்சின். Next is the toxoid vaccine. It is an inactivated antigen. Okay, so this toxoid is of 2 types.
One is tetanus toxoid, another one is diphtheria toxoid. Tetanus toxoid means TT. இப்போ ஏதாவது அடிபட்டுச்சுன்னா போய் TT injection போடுறோம் இல்லையா, அதுதான். ஸோ tetanus toxoid. So it will cure the tetanus disease, and diphtheria toxoid, it will cure diphtheria. டிப்தீரியானா அந்த கக்குவான், அந்த ரொம்ப குழந்தைங்கலாம் பார்த்தோன்னா இரும்பிக்கிட்டே இருப்பாங்க, சளி அதிகமாகிடும், அந்த மாதிரியான நோய். ஓகேவா? ஸோ திஸ் வேக்சின்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த human body to protect us from various diseases.